Бюрохаван – город в Катайской области Республики Армения. Расположен в 20 километрах к северо-востоку от столицы страны Еревана и в 43 километрах к югу от регионального центра города Раздан. Население города 9200 человек. В городе имеется завод хрусталя, от которого он и получил свое название Бюрохаван, так как бюрех с армянского означает кристалл, хрусталь, а аван – поселение. Бюрохаван находится на Катайском плато с левой стороны Разданского ущелья, на высоте 1300 метров над уровнем моря. Он окружен Гигамскими горами и горой Атис с востока. С севера деревня Нурнус, с юга деревня Арзни, деревня Норгеги с запада, и рядом по соседству с юго-запада находится город Норхачан. Территория современного города была когда-то частью кантона Котайк Айраратской области во времена Древнего царства Армении. Бюрохаван же был основан только в 1945 году в Абовянском районе как спутник нескольких небольших предприятий и назывался вначале как Арзни-Банаван, что означает «поселение для рабочих Арзни». В этом поселке также были размещены работники соседней компании по производству бутылок и стекла. Вскоре здесь началось строительство хрустальной фабрики, и в 1974 году поселение получило статус поселка городского типа и было уже переименовано в Бюрохаван. К слову, в поселке разливали минералку Арзни, обрабатывали мрамор, изготавливали железобетонные изделия для крупнопанельного домостроения. Население в Бюрохаване сформировано из разных районов и марзов республики. Например, в период с 1988 по 1992 годы в Бюрохаван переехали армяне, насильно депортированные из Азербайджана. В 1994 году в результате административных реформ Бюрохаван получил статус города. Планировка города характеризуется наличием плотных жилых кварталов, поэтому Бюрохаван занимает совсем скромную площадь – чуть более 4 квадратных километров. Близкое расположение Бюрохавана к столице страны делает этот город еще более привлекательным для тех, кто хочет переехать в Армению и работать в Ереване, но не может позволить себе приобрести квартиру в столице. В Бюрохаване по-прежнему работает завод по производству хрустального стекла. Также функционируют банки, супермаркеты, небольшие предприятия, государственные учреждения, где и занято местное население. Также действует художественная школа, публичная библиотека и дом культуры, общеобразовательная школа, детские сады. Ну а о городе, его проблемах и современном положении расскажут сами жители Бюрохавана. Մեր քաղաքը ինչպես միշտ կառուցողական ուղու վրա է ու ամեն անկյունից մտածում է մեր քաղաքապետը, մեր համայնքի բոլոր բնակիչները միասնական ուզում ենք, որ բարեկարգված, գեղեցիկ կանաչ քաղաք ունենանք։ Այս զբոսայգին կոնկրետ բարեկարգվել է։ Այս պուրակը սիմվոլիկ կառուցվել է զուտ ի հիշատակ բոլոր ժամանակներում Հայաստանի անկախության ներդրումային բարեկարգման առաջընթացի պայքարի հիշատակների համար, որ մարդիկ ամեն անգամ այցելելով ստեղ իրանց երեխեքին սերմանեն, ուսուցեն, որ կյանքը շարունակվում է, որտեղ դուք ուշադիր նայեք, հիմա այսի հավերժության նշանը, որը ուղղորդում է մարդկանց դեպի հավերժություն, իսկ հավերժությունը կառուցվում է միայն ապրած ուղու վրա։ Քաղաքապետարանի միջոցներով ամբողջ զբոսայգին սիրուն տեսք է ստանալու ու հույսով ենք մեր Երևան քաղաքի հաղթանակի այգու հետ մեր Բյուրեղավան քաղաքի զբոսայգին կպայքարի ու որոշի բանով չի զիջի։ Այս քաղաք սովորական քաղաքների նման ամեն մարդ իր առանձին բիզնեսն է զարգացնում, մշակույթի մեջ իր ճյուղն է զարգացնում, ինքը նախկինում եղել է արտադրական քաղաք, խոշոր արդյունաբերական կենտրոններից է համարվել։ Ուղղակի ժամանակի բերումով այդ գործարանների մեծամասնությունը փակվել է, մնացել է ամեն մարդ իր հույսով, իր արվեստով, արհեստով
Ամեն մարդ իր հոգսն ունի, տենց որ ասած գլոբալ խնդիր, մենք խնդիրներ չունենք։ Մեր ղեկավարությունը իր ուժերով, իր կազմակերպչական ճյուղով ամեն ինչը աշխատում է ի կատար հասցնի ժողովրդի համար։ Այն չեղացնել էլի հնարավորինս առաջ են գցում։ Խնդիր մեծ որ վերցնես, հիմա ազգաբնակչությունը շատացել է, լավ կլներ, որ ասենք մեծ ներդրումներ ելներ, աշխատատեղեր բացվեին։ Ահագին մենք մեծ տարածքներ ունենք, որ մարդիկ կարան գան բիզնեսներ դնեն, ասենք մեր համայնքը հաստատ կաջակցի այդ մարդկանց։ Հիմա քաղաքում մեծ խտացել է շինարարությունը, այդքան տեղ չկա, բայց այդտեղ մենք ահագին տեղեր ունենք, որ կարան գան փողներ դնեն, իրանց շենքերը կանգնացնեն, համ մարդկանց օգուտ կլինի բնակարանային այդ հարցերը կլուծվի, համ ասենք իրանց բիզնեսը առաջ կգնա։ Բյուրեղավան համայնքը, Բյուրեղավան քաղաքը մասնավորապես վերջին տարիներին մշակութային եւ հոգեվոր կյանքի մեծ աճ է ապրում։ Ուզում եմ նշել, որ Բյուրեղավան քաղաքում շուրջ 40 տարի եւ ավել գործում է Բյուրեղավանի Շարլ Ազնավուրի անվան արվեստի դպրոցը իր բազում ստեղծագործական ուղղություններով, արվեստի ճյուղերով եւ վերջին տարիներին 2019 թվականից արդեն գործում է Բյուրեղավանի մշակույթի տունը եւ Բյուրեղավանի մշակույթի տանը արդեն բազում խմբակներ կան, շատ հաճախող երեխաներ կան, որոնք կրթվում են ազգային մշակույթով եւ տիրապետում են հայկական արվեստին, նաեւ ժամանակակից արվեստին, ստեղծագործում են երեխաները իրենք, մասնակցում են բազմաթիվ միջոցառումների, հանրապետական, մարզային, միջազգային մրցույթ փառատոների եւ հանրապետությունը նաեւ ներկայացնում երկրի սահմաններից դուրս ու պատվով հետ վերադառնում։ Նաև մարզական կյանքին փոքրինչ անդրադառնամ, մարզական կյանքը մշակույթի տան պատասխանատվության ներքո է եղել, բայց ի ուրախություն մեզ բոլորիս, բոլոր բյուրեղավանցիների շուտով նաև կունենանք նորակառույց մարզադպրոցը համայնքի ֆինանսավորմամբ եւ սուբվենցիոն ծրագրով, ինչը մեծ ուրախություն եւ շարժառիթ է Բյուրեղավան քաղաքի սպորտային կյանքի համար, սպորտային կյանքը զարգացնելու համար։ Արդեն մարզադպրոցը կայուն լինելուց հետո մարզական կյանքն է բուռն կապրի, ինչպես որ մշակութային կյանքն էլ ապրել եւ շարունակում է ապրել ու ստեղծագործել։ Մեծ պոլիկլինիկա ունենք, որ էլի լուրջ ներդրում արվե։ Քաղաքի բարեկարգման մասնակի աշխատանքների մեջ են խորացել, ճանապարհներն են սարքում, ասենք երկար տարիներ, ասենք դժվարություններով սարքվում էր, բայց հիմա ոնց որ հնարավորություններ է բացվել, փուլ, բայց քաղաքը զարգացնում ենք։ Ինքը ասենք քաղաքի արմատական գործարաններից մեկն է եղել, քանի որ այս քաղաքը ապակի գործների քաղաք է եղել, այդ հիմա տենց ապակու տարաներ են պատրաստում, մեկ էլ ունենք փոքր տենց ձեռնարկություններ, բայց մեր հիմնականում այդ ձեռնարկությունները ոնց որ քաղաքի բնակչության զբաղվածություն չեն կարող ապահովել։ Այնքան նշանակում, որ 30 տարից ստեղից տեղ չեն կարող գնանք, նույն բնակավարում աշխատում ենք, մաքրություն ենք անում, ուզում ենք, որ հարևանս էլ լավ լինի, ուզում ենք մեր երեխեն էլ ստեղ մեծանա, հարգանքով պատվով մեծանա, որ գնա ուրիշ տեղ, ասի ես քաղաքից եմ, ճակատը բարձր մանգա, այդտենց հարազատ այս քաղաքը մեր համար։ Պետք է գան, որովհետև այս քաղաքը նույն մյուս քաղաքներից ոչի բանով չի տարբերվում։ Երևանը իր անունով մեծ Երևանը հին քաղաք է, հասել է Երևան կարգին դրանով, որ մարդիկ գնացել են իր մոտ։ Հիմա մենք էլ ուզում ենք մեր մոտ էլ շատ մարդիկ գան, բերեն իրանց լավ տեսակը, բերեն իրանց ներդրումները, մեր քաղաքն էլ հետ չմնա աշխարհից։ Այս քաղաքն էլ այդքան արժանինքներ ունի, որ կարա մյուս քաղաքների հետ մրցակցի ամեն ինչով, արվեստից սկսած, արհեստից վերջացրած։
Հանդիսատեսին խորհուրդ կտամ այցելել Բյուրեղավան, տեսնելու համար եւ մեր խոսքն էլ ապացույց լինելու համար եւ առնչվի Բյուրեղավան քաղաքի եւ ամբողջ համայնքի մշակութային կյանքին, շուտով սպորտային կյանքին, նաեւ Փառք Աստծո շատ շուտով հոգեվոր կյանքին, ինչպես նաև պատմամշակութային մեծ արժեքներ ունենք մեր քաղաքին կից բնակավայրում, Նուրնուս բնակավայրում, այնտեղ 13-րդ դարի խոնարհված եկեղեցի ունենք, խաչքարեր ունենք, շատ ծեսեր է արվում, իրականացում, տոնակատարություններ է իրականացում Բյուրեղավանում եւ մեր հանդիսատեսն էլ կարող է գալ, մասնակցություն ունենալ այդ տոնածիսակատարություններին, այդ գեղեցիկ մշակութային ու հոգեվոր արարողություններին, ինչը ավելի շունչ կտա մեր հայ հասարակությանը եւ նաեւ հանրապետության, Հայաստանի Հանրապետության ցանկացած բնակավայրում, ցանկացած փոքր անկյունում ամեն հայ պետք է լինի, որպեսզի իր սերը, իր զգացողությունները, իր զգացմունքները ավելի կապվի մեր գեղեցիկ, գողտրիկ ու փոքրիկ նաեւ Հայաստանի Հանրապետության հետ։